آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تربت میں کھجوروں کے ایک باغ میں. کھجور یہاں کی ایک سوغات سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ بہت بھاری مقدار میں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن تربت اور بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے یہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بڑی مشکل سے پہنچتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہاں کے جو کچھ مقامی لوگ ہیں، یہاں کی جو اہم سیاسی شخصیات ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے. حامد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تربت میں. اور یقیناً آپ نے تربت دیکھا، پہلے بھی دیکھا تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہے. اس میں ہم نے اتلوسہ کوشش کی 2.5 سال میں، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کنٹریبیوٹ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تربت کے تمام انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھیں گے. باقی جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، کرونا تو بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ کرونا یہاں پینڈیمک ہے، اور تربت میں تو بہت زیادہ ہے. کل کی جو رپورٹس ہیں 18% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے، آپ نے جو یہاں پہ آ گئے، ہمارے لیے تربت کے عوام کے لیے بہت بڑا ایک زبردست نیک بات ہے کہ آپ یہاں آئیں، چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. پہلے اسلام آباد سے آپ نے دیکھے تھے، آپ تھوڑا سا زمین پہ بھی آ کے دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اب اس وقت باپ کو کس ایشو پہ توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ تو لا اینڈ آرڈر پہ اس کو توجہ دینی چاہیے، اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ اس کو توجہ دینی چاہیے. اور میں ذاتی صورت میں فرینکلی کہتا ہوں کہ میں باپ سے زیادہ امید نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں باپ کو جانتا ہوں جنم دن سے. کوئی ماں ہے جس سے آپ کو کوئی امید ہو؟ نہیں، میں تو عوام سے امید رکھتا ہوں، باپ سے نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. احسان شاہ صاحب، یہ جو جنوبی بلوچستان کے بہت سے اضلاع ہیں اس میں تربت بھی شامل ہے، تو یہ جو نیشنل گریڈ ہے اس کے ساتھ یہ ابھی تک کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے کبھی کوئی بات کی ہے اسمبلی میں، یا ابھی جو وزیر اعلیٰ ان سے بات کی ہے؟ جی، یہ ابھی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور یہ پلان میں شامل ہے. بیسیما کے تھرو پنجگور اگر بیسیما سے کنیکٹ ہو تو نیشنل گریڈ کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے قبل جو پچھلے ادوار میں لوڈ شیڈنگ شدید تھی ملک کے اندر، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نیشنل گریڈ سے لنک نہیں تھے، اور ایران سے جو بجلی ہمیں مل رہی تھی تو اس میں ڈسٹربنس نہیں تھا. تو جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہیں، لیکن اس وقت ہم نے فائدہ اٹھایا اس کا. اچھا، تو اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت یہاں پہ کافی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایران سے جو مل رہا ہے کوئی 70 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. کنزپشن یہاں پہ زیادہ ہے، اور اس وقت چونکہ اس گریڈ سے 3 ڈسٹرکٹ منسلک ہیں، گوادر ہے، کیچ ہے، پنجگور ہے. تو لیکن اب یہ ڈومیسٹک پرپز کے لیے بجلی یوز ہو رہی ہے. جب اس میں انڈسٹریل سیکٹر آ جائے گا تو یہ بجلی یقیناً ناکافی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو الٹرنیٹ ہے وہ چائنیز کے تھرو گوادر میں 300 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ لگ رہا ہے. تو اس کے کمپلیٹ ہوتے ہوتے متوازی طور پہ یہ دونوں جب انڈسٹریل گروتھ سامنے آ جائے گی، اس وقت تک وہ پاور اسٹیشن بھی بجلی دینا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ میچ کر جائے گا. تو پچھلے دنوں ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، وہ حیات بلوچ نامی نوجوان شہید ہوا تھا، تو ادھر IGFC بھی گیا تھا. تو اس کے بعد حالات اب بہتر ہیں؟ ابھی بہتر ہیں سر، لیکن IG صاحب نے تھوڑا اس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کر لیا، اور لوگوں کے پاس گیا، فوراً بندے کو حوالے کر دے، پولیس کے حوالے. اس سے لوگوں کے تھوڑا وہ جو حوصلہ بڑھ گیا. کیونکہ ایک پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے صحیح کام کیا. FC ساؤتھ بلوچستان یہاں امن و امان کو بھی دیکھتی ہے اور مقامی آبادی کی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھتی ہے. گرمی اور سردی میں سی پیک کے روٹ کی حفاظت کرنے والی FC ساؤتھ بلوچستان کے اب تک 76 جوان شہید اور 192 شدید زخمی ہو چکے ہیں. ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود
FC की चेक पोस्ट पर हमने जवानों से बात की। तो अब हम एक चेक पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं। FC की तरफ से 4000 नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए FC साउथ बलूचिस्तान स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। मुकामी नौजवानों को FC में भर्ती की तरकीब दी जा रही है और उनके लिए शराइत में नरमी करते हुए FA की बजाय मिडिल पास नौजवानों को भी भर्ती की पेशकश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताएंगे आपका नाम क्या है और ये कौन सी जगह है? जी मेरा नाम उमर है जी। ये M8 रोड है, ये तुर्बत टू कराची और ग्वादर को ये रास्ता जाता है, जिसके ऊपर 24 घंटे ट्रांसपोर्ट होती है, सिविलियन ट्रांसपोर्ट, जिसकी हम हिफाजत करते हैं। इस पोस्ट की 2 OP हैं, एक ये OP है, ये बैक साइड जो है वो देखती है, एक जो है वो नीचे OP है। जो इस पोस्ट का नाम क्या है? ये रहमान शहीद पोस्ट। रहमान शहीद कौन था? ये हमारा एक हवलदार था जो एक हादसे में शहीद हो गया। जी सर। तो उसके नाम पे। अच्छा, जी, उसके नाम तो ये आप इसी पोस्ट में रहते हैं? जी इसी पोस्ट पे रहते हैं। हमारा खाना पीना सब कुछ इधर होता है। इतनी गर्मी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ इधर होती है। हमें हर चीज़ मुहैया इधर ही होती है। खाना पीना कोई भी रात भी इधर ही गुजारते हैं? जी इधर ही गुजारते हैं, सोते यहीं पे आप? यहीं पे सोते हैं। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मिरानी डैम एरिया में। आपको पीछे मिरानी डैम में बहुत सा पानी नज़र आ रहा है और ये जो डैम है ये सिर्फ तुर्बत नहीं बल्कि यहाँ के जो बहुत से करीबी इलाके हैं वहाँ की ज़रूरियात को पूरा करता है। और इस डैम की जो हिफाजत है वो दश्त स्काउट्स करती है। 16 नवंबर 2006 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस डैम का इफ्तिताह किया। इस डैम के बेसिकली 2 मकसद थे। एक तो ये कि तुर्बत सिटी प्लस गवादर सिटी को फ्रेश वाटर की सप्लाई और इसी तरह इरिगेशन, ये एक इरिगेशन डैम के तौर पे यूज़ होता है। अब इसकी जो है बेसिकली 2 कैनाल हैं, एक हम राइट बैंक कैनाल कहते हैं और एक लेफ़्ट बैंक कैनाल कहते हैं, जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जो हमारी राइट बैंक कैनाल है वो 13.5 माइल्स लॉन्ग है और उसको वो तकरीबन 21,000 एकड़ एरिया को कल्टिवेट कर सकती है। उसमें अभी भी यूज़ हो रहा है, कल्टिवेट हो रहा है। सिमिलरली लेफ़्ट बैंक कैनाल है वो 12,000 एकड़ को बेसिकली कल्टिवेट करती है। मिरानी डैम के पानी से मुकामी लोगों की ज़मीनें आबाद करने के लिए FC साउथ बलूचिस्तान ने एक खुसूसी मनसूबा शुरू किया है जिसके तहत किसानों की भरपूर मदद की जाती है। आपकी जो ज़मीन है ये मिरानी डैम के आसपास है? बिल्कुल आसपास है। जो कमांड एरिया है मेरे डैम की तकरीबन 21,000 एकड़ ज़मीनें हैं। मेरी ज़मीन भी इनके अंदर पड़ती है। तो ये आपने अपनी ज़मीन की काश्त कैसे शुरू की है? मैंने बड़ी मुश्किल से, शुरू में तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ज़मीनें थी ज़मीनें लेकिन काफ़ी हज़ारों साल पुरानी थी, उन पर जाट दरख्तें, जड़ी बूटियाँ नाहमवारी, तो हम बड़ी मुश्किल से 1-2 एकड़ बना के गुजारा करते थे। लेकिन अभी जो पिछले साल ये एक स्कीम आई जो 1000 एकड़ बनाने की 125 विंग FC की तरफ से, तो इसमें हमें बड़ा अच्छा मौका मिला। तो FC ने आपकी किस तरह मदद की है? इस बहुत अच्छी तरह से मदद की, खासकर ये ज़मीनों के मामले में जो है हम बहुत परेशान थे कि हमारी ज़मीन को किस तरह हमवार करें, तो उन्होंने हमारी मदद की। कैसे आप बताएंगे FC ने आपकी मदद कैसे की है? FC ने सर ट्रैक्टर लाया, काम किया, रेवलिंग किया। FC ट्रैक्टर लेके आया? हाँ ट्रैक्टर लेके आया। अवामी शिकायत के लिए दीवारों पर खसूसी नंबर लिखे गए हैं जिन पर लोग अपनी शिकायत आला अफसरान तक पहुंचाते हैं। ये तुर्बत में खजूरों का एक बाग है और इस बाग में ये सोलर पैनल के ज़रिए बिजली का इंतज़ाम किया गया ताकि ट्यूबवेल को चलाया जाए, क्योंकि तुर्बत में बिजली नहीं मिलती। पाकिस्तान में वापडा एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन वापडा जो है उसकी जो नेशनल ग्रिड है उसमें ना गवादर है, ना उसमें तुर्बत है, ना अवारान है, ना बहुत से दीगर इलाके हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बिजली का इंतज़ाम इस तरीके से करते हैं और इनको बिजली की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने ट्यूबवेल से पानी हासिल करना है। पानी नहीं होगा तो ये खजूर का जो इतना बड़ा बाग है इसमें खजूर की पैदावार बहुत मुश्किल है। तो ये है बलूचिस्तान की असल ग्राउंड रियलिटी। यहाँ पर आपको सोलर पैनल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली फ़राहम करना वापडा की ज़िम्मेदारी है और वापडा अभी तक अपनी ये ज़िम्मेदारी अदा करने में कामयाब नहीं हो सका। ये है बलूचिस्तान की असल ग्राउंड रियलिटी। और जब तक यहाँ के लोगों को वो हुकूक नहीं मिलते जो बाकी पाकिस्तान को मिल रहे हैं तो बलूचिस्तान खुशहाल नहीं होगा, और अगर बलूचिस्तान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान भी खुशहाल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को तुर्बत में खजूरों के इस बाग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।